ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਏਅਰ। मैं हाँ सिमी धालीवाल ते मेरे नाल ने कवलजीत सिद्धू सर जिवें अज नगर निगम दा ऐलान जिहड़ा होया कौंसल दियां हजे पूरा ऐलान होना बाकी है पर नगर निगम दियां जिहड़ियां सीटां सीगियां उन्हां दा ऐलान जिहड़ा हो चुक्या ते 7 दियां 7 सीटां सीगियां जिहड़ियां 7 ਦੇ 7 शहर आ जा कह दिए ते उन्हां ते कांग्रेस दा जिहड़ा कब्जा हो चुक्या काबज हो चुकी है कांग्रेस सरकार ते विरोधी पार्टियां नूं मूंह दी खानी पई है ते विरोधी पार्टियां नूं कांग्रेस ने चित कर दिता जी। जे सब तो पहला आपां गल करिए पठानकोट दी गल करदे हां। पठानकोट नूं बीजेपी दा गढ़ मन्निया जांदा। पठानकोट नूं बीजेपी दा गढ़ इसलिए मन्निया जांदा क्योंकि उत्थे जिहड़े बोलबाला जिहड़ा बीजेपी दा ज़्यादा हुंदा पर इस बार नगर निगम चोणां दे विच जिहड़ी आ बीजेपी अपना कुछ खास जिहड़ा रंग नहीं दिखा पाई। उत्थे किसान अंदोलन दा रंग जिहड़ा जरूर दिखिया ते विरोध होण दे कारण उत्थे सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी बीजेपी दी गल करिए तां बीजेपी नूं 11 सीटां ही जिहड़ियां हासिल होईयां। उस दे नाल ही जे कांग्रेस दी गल करिए तां 37 सीटां जिहड़ियां कांग्रेस नूं मिलिया। एक बाड़ उत्ते आजाद उम्मीदवार ने जित प्राप्त कीती अते एक ते अकाली उम्मीदवार जित्तिया। जे गल करिए पठानकोट दी तां किस तरह देखदे हो तुसी बीजेपी दा गढ़ मन्निया जाण वाला जिहड़ा पठानकोट आ अज उत्थे कांग्रेस दी काबज हो गई आ। जिहड़ा उत्थे दा मेयर कांग्रेस दा जिहड़ा उम्मीदवार आ ओह बनेगा। किवें देखदे हो सारे मामले नूं? बिल्कुल कहा जाए जी कि जिहड़े भाजपा दे प्रधान ने अश्विनी शर्मा उन्हां दा संबंध भी उत्थे पठानकोट दे नाल आ ते नाल ही गल कर लईए कि होया इस तरह कि पिछे जे इन्हां दी ट्रैक्टर रैली भी कड्ढी सीगी पर हुण जिहड़ा भाजपा दी जो अज स्थिति बनी हुई आ उस मामले दे विच इह कह सकदे आ कि लगातार किसान खेती जिहड़े कानून चल रहे आ खेती कानूनों की वजह करके भाजपा नूं किते ना किते इस मामले दे विच खमियाजा भुगतना पिया है और बहुत थावां दे उत्ते अज देखिया कि जो वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ी स्थिति भाजपा की पूरे पंजाब दे विच बनी हुई है उहदे विच लगातार पता लग रहा है कि भाजपा जिहड़ी है ਉਹ एक तरीके नाल लोकां ने फतवा दे दिता आ। जिथे जिथे थोड़ी बहुत उन्हां दी गिणती सीगी तो वह भी उंगलां ते गिण जोगी थावां दे उत्ते जित्ती आ। पर पठानकोट वाले मामले दे विच जिथे कि वड्डा गढ़ मन्निया गया सी उत्थे जिहड़ा लोक फतवा यह है कि विकास कारजां नूं लैके जे देखिया जावे ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੁਗਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਤਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18-19 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਬੋਹਰ ਮੋਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਟਾਲਾ ਇਹ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਗੜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਬਰਾਬਰ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ 9222 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2302 ਵਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 33 ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟਾਲਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 7 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਬੋਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 43 ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 7 ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਧਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। तो इस करके अगर बेरोजगारी की समस्या वाले मामले में गल की जाए, नशा की भरमार की गल की जाए तो किसी मामले में जे हुण देखा जाए
ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਾਮੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਏ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 43 ਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 43 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ? ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਲਦੇ ਹੁਣ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਆ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 49 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬੋਰ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਆਇਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬਾੜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਬਾੜ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਆ। 4 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, 4 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 7 ਦੇ 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਛੜਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।